सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम एशिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही दोस्तों प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के बारे जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। अज दिन के वेले पंजाब दे विच बेहद गर्मी सी, पर आथण दे वेले पंजाब के कुछ क हिस्सों दे विच बहुत थोड़े हिस्सों दे विच किणमण होने की खबर प्राप्त हुई है। मौसम विभाग के वल्लों कीती गई भविष्यवाणी कि 27 जुलाई तो लैके 29 जुलाई तक पंजाब दे विच जलमग्न हो जाना, पंजाब दे विच जल थल हो जाना, ये सारा कुछ झूठ निकलिया। ये बिल्कुल भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। हुण जिहड़े बाकी दे 3 दिन कहे गए हैं, क्योंकि अज ये गल कही है कि आउंदे 3 दिनां दे विच कुछ ना कुछ हो सकता है। ये वक्त दसूगा मींह पैंदा जां नहीं पैंदा, पर झोने नूं इस वक्त मींह की बड़ी जरूरत है। मैं कल भी गल कही सी कि अखीं डिठे के मुताबिक है बहुतियां थावां दे उत्ते झोना मैं सुकदा वेख के आया, क्योंकि इन्ना पानी लाउणा औखा, वो भी डीजल महंगे भाड़ा फूक फूक के। सो मींह की लोड़ है। इस लोड़ की पूर्ति कदों किते किन्नी क हुंदी है ये वक्त दसूगा। पर ये हुण पहली वड्डी खबर के बारे जाने आ तां ओह हैगी है भारत दे विच लॉकडाउन दे नाल संबंधित। भारत दे विच अनलॉक पार्ट 3 यानी कि तीजे पड़ाव नूं 1 अगस्त तो शुरुआत कर दी जानी है। पर भारत दे विच कोरोना के केसां की गिणती दे विच वाधा बेहद हो रहा। अज भी पंजाब दे विच कल्ले पंजाब दे विच 500 तो वध केस सामने आए आ। पिछले 24 घंटे दे विच पंजाब दे विच 20 तो वध मौतां होईयां। पंजाब दे विच सब तो वध मौतां जिहड़ियां ओह अमृतसर दे वल हो रहीआं ते होर भी पंजाब दे विचों जिस तरीके दीयां खबरां आ रहीआं ओह कोई बहुतियां चंगीआं नहीं। उस तरीके नाल समुचे भारत दे विच कोरोना का कहर अगे वध रहा। 24 घंटे दे विच 50-50 हज़ार केस आउण लग पे आ। 15 लाख तो उत्ते भारत दे विच हुण तक कोरोना पीड़ितां की गिणती हो चुकी है। हर रोज़ 600 700 750 लोगों की मौत होंदी है। नवें सिरे तो चिंताजनक स्थिति है। पर जिस तरीके दे नाल अज केंद्र की सरकार के वल्लों हुक्म जारी किया गया कि 1 अगस्त की रात नूं यानी कि अद्धी रात के वेले अनलॉक पार्ट 3 शुरू हो जाना ते रात का करफ्यू जिहड़ा वो हटा दिता जाना, क्योंकि बहुत सारे सूबे दे विच जां शहरां दे विच रात के वेले करफ्यू का ऐलान किया गया सी, वो हटा दिता जाना। 5 अगस्त तो भारत दे विच जिम खुल जाने आ। ये एक चंगी खबर है उन्हां जिम संचालकों के लिए जिहड़े कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे सी। उन्हां दा ये कहना सी भी सरकार ने ठेके खोलते, सरकार ने बसां चलातियां, रेल गड्डियां भी चल रही, स्पैशल जहाज़ भी चल रहे आ, डोमैसटिक फ्लाइट्स चल रही, बाजार खुले हुए आ। की कारण आ भी जेकर जिम खुल जाणगे कोरोना सिर्फ तां ही वधना, असीं खाईए तां की खाईए। भारत के कई सूबों के विच इहो जिहे जिम संचालक भी है जिन्हां ने अपने जिम का समान वेच के टब्बर दा तोरी फुलका चलाया 3-4 महीने, क्योंकि जदों कमाई का साधन ही कोई नहीं रहा, जो आउंदा वो आपां खाने आ ते जदों वो सारा कुछ ही बंद हो गया तो जांदे कित्थे। यानी कि 5 अगस्त तो भारत दे विच जिम शुरू हो जाने आ, पर 31 अगस्त तक भारत दे विच सारे विद्यक अदारे बंद रहने आ। ये गल कही गई है कि स्कूल कॉलेज ते यूनीवर्सिटियां 31 अगस्त तक नहीं खुलणगीਆਂ, यानी कि 1 महीना होर अगे वधा दिता गया। सो वक्त दसूगा भारत दे विचों कोरोना कदों ते किवें मुकदा है। पर पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं कि किहड़ियां-किहड़ियां नवीं हदायतां जारी कीतीआं गईआं ते बाद विच करांगे टिप्पणी। सरकार ने अनलॉक पार्ट 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दित्तियां ने। 1 अगस्त तो शुरू होने जा रहे अनलॉक के इस तीजे फेज़ के रियायतां भी सिर्फ 3 ही दित्तियां गईआं ने। नाइट करफ्यू खत्म हो जाएगा, जिम खुल सकणगे, 15 अगस्त को मनाया जा सकेगा। चर्चा तो यह सी कि इस वार अनलॉक के तहत मल्टीपलैक्स ते मैट्रो सर्विस शुरू हो सकती है तो स्कूल कॉलेजों के बारे भी फैसला हो सकता, पर इंज होया नहीं। सब तो पहली वड्डी छोट यह है कि देश भर दे विच नाइट करफ्यू हुण 1 अगस्त तो खत्म हो जाएगा। अनलॉक पार्ट 1 दे विच रात 9 बजे तो ते अनलॉक 2 दे विच राती 10 बजे तो सवेरे 5 बजे तक बाहर निकलण दे उत्ते पाबंदी लगी हुई सी। हुण इस नूं पूरी तरह दे नाल हटाउण दी गल कीती गई है। इस तो इलावा जिम ते योगा इंस्टीट्यूट आ जिहड़े वो खुल सकणगे। 5 अगस्त तो इहदी शुरुआत हो जानी है। शर्त यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग दे लई SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाउणा पवेगा। SOP सेहत विभाग के वल्लों जारी किया जाएगा। गृह विभाग ने 27 जुलाई को एक गाइडलाइन जारी की सी। इहदे मुताबक 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले तो आज़ादी का जश्न उवें ही मनाया जाएगा जिवें कि पहलां मनाया जाता सी, सिर्फ लोग घट गिणती विच होणगे। अज जारी हुई अनलॉक पार्ट 3 की गाइडलाइन दे विच ये गल साफ हो गई है कि देश भर दे विच आज़ादी का जश्न मनाया जा सकेगा, पर सोशल डिस्टेंसिंग ते मास्क वर्गे सेहत बचाऊ जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं पहनना पवेगा। दूजे पासे भी पता लगा कि स्कूल कॉलेज ते कोचिंग इंस्टीट्यूट 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मैट्रो रेल, सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, एडिटोरीयम, असैंबली हाल भी बंद रहेंगे। धार्मिक, समाजिक, राजनीतिक, सभ्याचारक, खेडां, मनोरंजन ते अकादमिक इकट्ठां दे उत्ते पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन दे विच 31 तरीक तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अज ये भी गल की गई है।
इस खबर के उत्ते टिप्पणी करना दोस्तों, पहली गल तो असीं कहांगे भारत की सरकार के वल्लों अनलॉक पार्ट 1 कदे 2 ते कदे 3 की गल की जा रही है। ये गल मनणयोग आ कि भारत दे विच जिस कदर कोरोना वध रहा उहदे मद्देनज़र सख्त फैसले होर लैण दी जरूरत आ सरकार नूं भी ते लोकां नूं भी अपने पद्धर दे उत्ते। पर भारत दे विच असीं किसी एक नूं गलत कह नहीं सकते। जे असीं ये गल कहने सरकार गलत आ तां फिर लोक भी गलत नज़र आउंदे, क्योंकि लोक किहड़ा गल मंनदे आ। ते जे असीं कहने भी लोक गलत आ तां फिर ये खबर सामने आउंदी है भी सरकार किहड़ा लोक पक्षी आ, सरकार ने भी इकल्ले ऐलान ही कीते, होर कुछ कीता नहीं। सो दुख हुंदा इस गल दे उत्ते कि दुनिया भर दे देशां दे विच जदों तो लॉकडाउन शुरू होया उत्थे केस घटे आ जां केस खत्म हो गए आ ते तंदुरुस्ती उत्थे फैली है। पर भारत दे विच लॉकडाउन सख्त भी बहुत रहा, ये गल कही जा रही है। हुण किश्तां दे विच अनलॉक भी किया जा रहा, पर भारत दे विच केस भी लगातार वध रहे आ। ते ये किहड़ी तंदुरुस्ती ते किहड़े अनलॉक की गल की जा रही है भी जदों लोग हाले भी त्राह त्राह कर रहे आ। असीं कल भी खबर साझी की सी, इस वक्त भारत के वड्डी गिणती दे विच सरकारी हस्पतालों दे विच बैड नहीं उन्ने जिन्ने कि मरीज जाने शुरू हो गए आ। पूरे भारत दे विच लगभग 50,000 वेंटीलेटर है इस वक्त, ते भारत दे विच हर रोज़ नवां 50,000 मरीज आ जांदा 24 घंटे दे विच। तां फिर आपां किवें आस कर सकते हैं भी साडे कोले सेहत सहूलतां पूरी मात्रा दे विच हैगीआं। सो जिहड़े अज अनलॉक के तहत वख-वख निर्देश जारी किए गए आ, इन्हां दी जरूरत भी सी। हालांकि जिहड़ा सिनेमा उद्योग आ वो इन्ना क झंबिया गया कि हुण तक सिनेमा संचालकों के वलों PVR के वलों होर जिहड़े अदारे आ उन्हां दे वलों वार-वार सरकार दे कोले बेनती की गई कि सानू भी हदायतां दे नाल खोलण दी आग्या दित्ती जावे सिनेमा घर। पर सरकार दे वलों अनलॉक 3 दे विच ये सारे कुछ दे उत्ते काटा फेरिया गया। हुण अगले पड़ाव दे विच ये सारा कुछ खुलूगा ते वो अगला पड़ाव कदों तो शुरू होऊगा ये वक्त ने बयान करना। पर जिस तरीके दे नाल विद्यक अदारे आ जिहड़े वो 31 अगस्त तक बंद रखण दा ऐलान किया गया, जिस तरीके दे नाल ये गल कही गई है जी कि जिहड़े बार ने ते जिहड़ियां होर वख-वख शॉपिंग मॉल ने उन्हां दे बाबत भी निर्देश जारी किया गया। ते जिवें जिम खोलण दी आग्या दित्ती गई है, ये एक राहत दी खबर है। शायद तुहानूं चेते होवे कि पिछले दिनी जिहड़े फिरोजपुर खेतर के जिम संचालक ने उन्होंने DC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया सी ते उन्हां दे वल्लों चाबियां जिहड़ियां वो DC दफ्तर नूं सौंपण की कोशिश की गई सी भी जदों तुसीं सानूं ये खोलण ही नहीं देणे, साडी रोटी नहीं चलदी तां ये असीं चटणे आ, ये असीं करने की है, ये भी चाबियां तुसीं रख लो। पर इस वक्त सच्ची मुच्ची गल ये है कि लोगों के कारोबार बेहद झंबे गए आ। भारत उन्हां देशां दे विच शामिल है जिथे सिर्फ रायां दित्तियां जांदियां, जिथे आदेश जारी किए जांदे आ कि हुण ऐ नहीं ऐ कर लो, हुण आ नहीं तुसीं आ कर लो। पर उहदे असर की निकलते आ, उहदे दूर रसी परिणाम की होणगे, सिੱਟੇ की होणगे, इहदे बाबत कदे ख्याल नहीं किया गया। सो इस वक्त जदों भारत के लोग ते खास करके भारत का मीडिया इस गल दे लई बेहद हुब के खबरां बना रहा, लोग इस गल के उत्ते खुशी का प्रगटावा कर रहे हैं कि 5 राफेल जहाज़ भारत दे विच आ गए आ। 36 का सौदा किया 59,000 करोड़ रुपये दे विच ये लड़ाकू जहाज़ दुश्मन नूं भाजड़ा पा देणगे। जदों मीडिया के वल्लों भी चांबड़ के गल्लां कीतियां जा रही कि मोदी है तो मुमकिन है, जदों ये गल कही जा रही है कि अब चीन का क्या बनेगा वक्त बताएगा, जदों ये गल कही जाती है जी कि अब तो हम 50,000 फीट ऊंचाई से भी दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देंगे, उस वक्त साडे एंकरां नूं साडे होस्टां नूं जिहड़े कि TV चैनलों के उत्ते बैठ के हर रोज़ स्वाद ले लेके शब्दां दे गोले सुट्टदे आ, उन्हां नूं चाहीदा जी कि गल पहली वो करन जिहड़ी कि लोकां दी तंदुरुस्ती नाल जुड़ी है। क्योंकि साडीआं हद्दां सरहदां दी राखी तो जरूरी है ही, पर असीं इउं ना पेशकारी करिया करगे भी जिवें बाकी सारे मसले भारत दे विचों खत्म हो गए, एक राफेल ही बाकी सीगा, ये हुण असीं लै लिया ते गल्लां बाकी सारियां खत्म हो गईआं। सो इस करके जरूरत इस गल दी है कि असीं समय दा सच पछाणीए। ये मेरे ते भी गल लागू हुंदी है, ये सरकारां ते भी हुंदी है, ये बाकी TV चैनलों के उत्ते भी हुंदी है। ते चांबड़ के जदों असीं पेशकारियां करदे हां, असीं सरकार दे धूतू बन के पेशकारी करदे हां अपनी, उदों दुख भी हुंदा कि असीं किहड़े पासे नूं मोड़ा कटदे जा रहे हां। पत्रकारिता दी जिम्मेवारी की हुंदी है, पत्रकारिता दे फर्ज की हुंदे आ, असीं उन तों मुनकर किहड़ी गल्लों हुंदे जा रहे हां। सो तंदुरुस्ती दे लई बहुत कुछ करना जरूरी है भारत दे विच, जिहड़ा कि नहीं हो रहा। जदों केंद्र दे मंत्री कहंदे हुण जी कि मूत्र पी लो, इस वक्त असीं धार्मिक थां बनावांगे तां करोना मुक जाना, भाभी जी पापड़ खा लो तां करोना मुक जाना, तुसीं गोहे दा लेप कर लो तां करोना मुक जाना। तां हैरानी हुंदी है भी भारत दीआं ये खबरां जदों दुनिया भर दे विच जांदियां, साडा मौजू किस कदर उड़दा होऊगा। इस वक्त आपदी सोच नूं सुलखणी रखण दी लोड़ है ते वो शब्द मूँह दे विचों कढणे चाहीदे आ जिहड़े कि जेकर किसी भी भाषा दे विच लोक अनुवाद करके सोचण समझण पढ़न ते देखण उन्हां नूं चंगा लगे। क्योंकि असीं डिजिटल भारत की गल करते हैं, पर डिजिटल भारत ना बनी जाए, इस गल के वल भी ख्याल करना चाहिए। सो जिस तरीके दे नाल अनलॉक पार्ट 3 की गल की है,
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਹ ਤਾਬੇ ਆ ਜਾਣ, ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਖੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡੰਡੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ੋਭਾ ਇੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਉਮਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ,
पर हुण बेशक ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ कमेटी के प्रधान आ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ भी पिछले कई दिनों तो खबरां आईਆਂ। पर ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਪਾਲ ਇੰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਤੇ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧੇ ਗਏ ਤੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਸੁਸਾਈਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਟਰੈਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਤੀਸ਼ ਮਾਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਮਾਂ, ਭਰਾ ਤੇ 2 ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜੀਵ ਨਗਰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਲਿਆਨ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ 7 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਉਵੇਂ ਮਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠਿੱਬੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੂਣੀ ਤੁਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੂਣੀ ਕਦੋਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।